दे मती बरज व्यास पढ़ाया, तिन घर जग 18 घाए किरत न चलै। उत्थे मस्कीन साहब जी कहते पहला सारे इदां ही सी। उन्हें कथा सुनी सी भी मेरा अंत किद्दां आऊगा। उन्हें कहा मैं दस दिना ही, तो लाज ना पुछी, लाज ना पुछी, दसूँगा जरूर। सारी कथा सुना दी भी इदां जग करेगा, तेरी जनानी सौजी भाजी वरताऊगी, उहदे पेट तो कपड़ा चक्या जाऊगा तो हसणगे तो तू उन्हां दा कतल करेगा। इदां दे राजे होए जिन्हां ने अपनी मौत की कथा कोले बह के सुनी। अपनी भी कथा होनी मौत की, पर आपां उदन विच नहीं होना। उन्हें कहा इदां दा ऋषि लभ के कि ना मैं कथा सुननी चाहना अपनी, मैनू सारी सुना, मैं किद्दां किद्दां मरूँगा, किद्दां मेरी। उन्हें कहा सुना दिना है तो पर लाज नहीं दसना। ये गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है। राजा जनमेजा खोए गया, एक ही कारण इको ही कारण सी। उन्हें पहला ही सुनाता सी। उन्हें कहा इस तरह सारी कथा लंबी हो जानी, आप इधर रहना। असल च प्रोग्राम आया कित्थों, फैशन का। मैं रहना इत्थे ही है भी अज कोई फायदा नहीं लगता। जा रहे हैं बच्चे, आ नहीं रहा कोई। चलो शुक्र है तुसीं आ जिहड़े विचों अमृत छक आए आ, बड़ा जिहा हौसला जिहा हो गया। बोलते रोज़ बोलन का फायदा हो जाता। आखो सत जिन्हों ने अमृत छकिया वो भेटा दे गए जिहड़ी कदे कोई दे नहीं सकता। तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज कृपा करा। तो मैं विसा छेड़ बैठा, थोड़ा जिहा अगे चला तो उही काम होया। उन्हें जग किया तो उहदी घर वाली सेवा कर रही, तो साड़ी उड्डी हवा ना। थोड़ा जिहा मास हैगा तो गंदगी होर की है, विच तो कुछ भी नहीं है। आखो सतनाम। तो कहते उन्होंने गुस्सा चढ़ गया, हुआ उन्हों का हासा निकल गया। इन्ना क्रोध जाग पिया, 18 ब्राह्मण मौके ते ही वढ़ दिते। किथे प्रशादा छकाउण लई सदे 18 वढ़ के जो बांह थक गई, अपने संतरियां नूं कहंदा भी इन्हां नूं वो सज़ा दिओ बहुत ज़्यादा सी, जिहड़ी सब तो घटिया होवे। हुण सुन लिओ, जिहड़ी सब तो घटिया सज़ा होवे दुनिया विच इन्हां नूं वो दिओ। मस्कीन साहब की कथा जे मैं बच्चा जे उन्हां दे मैं सन्मुख रखती है। उत्थे की होया जी, उस वेले दी सब तो घटिया सज़ा सी, कहंदे इन्हां दे सिर मुन दिओ। क्योंकि पुराने समय च पति मर जांदा सी ते बीबियां दा मुंडन कर दिंदे सी कैंची नाल, सारा सिर गंजा, कहना सिर तो नंगी हो गई। ते बाजां वाले दा शुक्र करो, महाराज सच्चे पातशाह ने खांडे बाटे दा अमृत छका के आख्या धीए एक केस की थल्ले बन्नी। अवे कई भैणां ने बद्धी है ना, उपर दी चुन्नी है। कहंदे पुत्त 2 दस्तारां बंदे दियां, 2 तेरियां। हुण आपां जूड़े थल्ले एक परना 2 मीटर उत्ते पग है। बीबियां नूं आख्या सी, कहंदे पुत्त एक थल्ले पटकी बन्निओ 2 मीटर उत्तों दी चुन्नी। कहंदे लोकी कहंदे किसी दा सिर नंगा हो गया। महाराज कहंदे मेरियां धीआं 2 दस्तारां लैके आउणगीआं, रहिंदी दुनिया तक सिर कज्जिया रहूगा। किन्ना प्यार किया ना तुहानूं। ते जिहड़ा नंगा सिर है ना, पिंदरपाल जी ज्ञानी जी ने कथा की है, ये जैमत की निशानी है। पुराने समय च दा नंगा सिर हुंदा, लोग कहते मरग हो गई है, मर गया कोई इन्हां दे घरे। एक उन्हें सुनाया भी बचन भी बापू दे किते काम करदियां परना खिसक गया तो नंगे सिर घरे आ गया, तो नौ ने चीक मारती, थप्पड़ विछ गया। वो आंढ गवांढ भी इकट्ठे हो गए, फौड़ी विछाली, जो रो धो लिया तो बाद हौली हौली पूछया भी मरिया कौन आ। वो कहंदे बापू नूं पुछो। कहंदे बापू जी मरिया कौन आ। वो कहंदे मैं तुहानूं पुछदा मरिया कौन है। फिर वो गल नूं पुछया भी शुरू कित्थों होई। कहंदी पापा जी खेतां च आए, सिर ते पग नहीं सी, सिर नंगा सी, ते मैं सोचा भी जां तां कोई बाहर जां बच्चा जां कोई घर दा जी पूरा हो गया। आ इतिहास है, हुण फैशन है। तबाहियां मच जानियां, तबाहियां। मारे कहंदे जग में उत्तम काढ़िए विरले। ये बोल दोबारा दोबारा नहीं सुनने नूं मिलने। ये तुहाडे च कोई सुन के मन के तो सांभ के रख लिओ।
ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਧਮਾਲੇ ਬੱਧੇ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਪੰਗੇ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾੜੇ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਬ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੱਫਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰ ਜੇ ਤੇ 25 ਲੋਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਹੂ ਨਾ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲਓਗੇ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। पर सच्चाई शुभती नहीं बनावट के असूलों से, खुशबू आती नहीं कभी कागज के फूलों से। मैं अपने विषे वाल तुरा भी एडे एडे जरनैल साडे होए जिन्हां नूं रोज़ मारे कहंदे सिੱਖੀ केसां सवासां नाल यूपी 'ਚ चल जाओ, शर्म आउंदी है। बहुत वध गिनती विच केस उत्थे। ਬੰਬੇ चल जाओ, ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮੂ चल जाओ, घर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾ ਲਿਆ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਵੇਖੋ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੁੰਨਤੀ, ਆਖੋ ਸਾਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਹਜ਼ਰਤ। ਈਸਾਈ ਲੋਕ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕੌਣ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਦਾੜਾ ਕਿੱਡਾ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੱਚਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਕੀ? ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਪੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਸਾ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬਲੱਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਬੋਰੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਤੇੜ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਠੀ ਝਾਕੀ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਮਰ ਜੇ, ਡੰਡ ਲਾਤੀ ਕੋਠੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਐਨ ਨਿੱਧਰੇ ਛੱਡਤਾ। ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੱਫਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਿਓ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ, ਦਸੀਂ
नाल प्यार तेरा। आन के फकीर एक अर्ज गुजारदा, आन के फकीर एक अर्ज गुजारदा। पुत्तां नाल प्यार हुंदा, जंग विच वार दा ना। पुत्तां नाल प्यार हुंदा, जंग विच वार दा ना। संगते सच्ची छोटा जिहा बच्चा कोले कहंदा पापा भुख लगी आ। हाय हाय अंदर ਨੂੰ ਹੌਲ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਨਿੱਕੇ, ਪਾਪਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਐ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਾਜਾਂ ਲਿਆ ਤੇਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ। ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਦੇ? ਕਥਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਦੀ ਜਿਹ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਝਾੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੰਗ 'ਚ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਨਾ ਛੱਡਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਬਲੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਤੇ ਡੱਬਾ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਪਰਿਆਰ ਸਿਮਰੀਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਜੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੱਗਾ ਪਾੜਿਆ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਧਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਰ ਖੋਹਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਖੋਹਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਢਿੱਡ ਸਾਰਾ ਨੰਗਾ ਤੇ 400 ਬੰਦਾ ਪੈਲਸ 'ਚ ਫਿਰਨ ਦਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਕ ਵੀ ਦੀਦਾ ਤੇ ਢਿੱਗ। ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀਏ ਸਿਰ ਢੱਕ। ਹੁਣ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਪੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ, ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ 7-8 ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਣ ਦਿਆ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਝੱਗਾ ਪਾੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਖੋਹੂਗੀ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਊਗੀ, ਦੂਜਾ ਨੰਗੇ ਕਰੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੀ? ਮਰਦਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜੂ। ਗੰਦ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਗੰਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਊਂਗਾ ਰਾ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਲ ਚੁੱਭਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਦੋਂ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਸੂਈ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਫੋਲੀ ਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਡਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾ ਕਾਤੋਂ
ਕਾਹਤੋਂ? ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਜੂੰਗਾ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਟੱਪਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖੀ। ਅੱਗੇ ਕੇਸ, ਹੌਲੀ ਚੱਲ, ਬੋਲੀ ਚੱਲ। ਕੇਸ ਦਾਨ। ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੈਣੀ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਰਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗੋਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਬਈਏ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਬਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰੇ ਭੋਗ ਲਾ ਦੋ। ਅੱਗੇ ਬਬੀਕ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਜਾਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੜ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ। ਵਿਸਾਹ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਜੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁੜੀਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਖਾਈ ਨਿੱਕਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, 4 ਵੱਜ ਗਏ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਡੀਕ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋੜੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ। ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਪਣ ਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਾ ਸਿਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਟਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਣਕ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੋਟੀ ਪਿਆ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦੂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੀ ਤੇ ਦਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, 2 ਮਿੰਟ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ ਮੱਸਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਟ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 20 ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਲਿਜਾਣਾ, ਚੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ PhD ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੂੰ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬੀਜੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਤਨ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਰੱਖ ਦੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਮੱਤ ਖੁਸ਼ ਪਤਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਰੀ ਜੰਮਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਤੇ। ਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭੈਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ।
ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਆ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ 'ਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮੀਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਆਟਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਛੱਤ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਠਲ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ, ਅੱਜ ਭਲਕੀਆਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਅਮੀਰੀ ਮੱਤ ਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 50,000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ 60 ਮਿੰਟ ਕਥਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਹੋਣ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਠੱਗਾਂ ਨੇ, ਘੇਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਲੁੱਟੋ ਸਾਨੂੰ। ਚੋਰ ਕੇ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਟਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ 5 ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਬਾਬ ਨੂੰ 5 ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ। ਚਲ ਆਪਾਂ 2 ਕਰਦੇ, ਕਈ ਨਗਰਾਂ 'ਚ 1 ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਥਾ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਗ ਮਰਤਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੇਕ ਤੇ ਗੰਧਾ। ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਟ ਲਾ ਦਈਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਈਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣੇ। ਜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਵਾਂ ਬਸਤਰ 4-5 ਮੰਗਾਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ 5 ਰੁਮਾਲੇ ਖੋਲੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਰਬਾਬ ਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਰੀਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਦਾ ਇਕੱਲੇ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਸਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਐਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਫਸਾਈ ਤੇ ਢੋਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੋਡੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਵਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਘਲਾ ਦਈਏ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਿਚਾਰੀ ਉਦਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿਓ ਇਹ ਠਾਪਰ ਜਾਈ, ਕਰ ਮੁਝ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਭਲਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ
ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਹੱਠ ਕਰ ਲੈ ਜਾਵ ਅਬਹੀ, ਉਧਰ ਜਾਏ ਰਿਦਾ ਮਨ ਤਬਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਰੱਬੀ ਪੈਂਦਾ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਡੀਕਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਮੀਰੀ ਮੱਤ ਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਮੰਨਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖੋ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਅਮੀਰੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਦਰਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪਾਟਾ ਹੋਣਾ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਨਾ ਫਟਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਬਾਪੂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਦਰ ਝੱਗਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਭੋਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਦਰ ਝੱਗਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੂਹ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, 2 ਮੀਲ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਭੋਗ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾਲਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੂਟਕੇਸ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 50 ਸੂਟ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ? 30 ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੂਟ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ 15 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀਆਂ? 35 40। ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੋਚ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਪਵਾਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਰਾਤ ਆਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸੁੱਤੇ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ, ਘਰ ਕੱਚੇ, ਘਰੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਲਦ ਹੱਕਦੇ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸੇਠ ਉਤਰਿਆ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉੱਠ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਗੂੜੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂ। ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੰਮੀ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੋਣਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੌਕੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਕੱਢਣੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹ ਸੇਠ ਦੇ 5-6 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਪਈਆ 1.5 ਲੱਖ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬੰਦਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੋਣਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, 2 ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੇ ਗੰਢਾ। ਉਹਨੇ ਛਕ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਧੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਛਕਿਆ। ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਪਰਨਾ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਕੇ, ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਗਏ ਸੇਠ ਜੀ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਾਹਦੀ ਖਾਧੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵੇਖੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਐਡਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਡਬਲ ਬੈੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਾ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਗੱਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਚਾਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 10 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਨੁੱਚੜਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ?
ਇੱਥੇ ਆ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਰੀ 'ਚ ਜੇਬ ਭਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਦੋਹਰਾ ਮੂਲਾ ਭਾਖੇ ਅਬ ਇਹਾ ਤਜ ਕਰ ਹਮ ਨਹਿ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਗ ਨਿਜ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰਹਾ ਬਨ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚੌਪਈ ਬਹੁਰ ਨਾਨਕੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਸੁਨ ਵਾਸੀ ਨਹਿ ਜੂਰ ਹਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਮਾਂ, ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੈ, ਹਮਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਨੋ ਜੇ ਕਾਨਾ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਜਾਓ ਤੁਮ ਇਹ ਬਿਸਕਾਨਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਏ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ। ਸਭ ਕੀ ਸੁਧ ਲਿਵਹਿ ਕਰਤਾਰਾ ਕਰਹਿ ਸੇਵ ਬਲ ਜਿਤੋ ਹਮਾਰਾ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਕਰਤਾਰਾ, ਰੱਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਭਰੂਗਾ। ਇਹ ਬੇਬੇ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀਸ ਨਿਕਲਦੀ ਜੇ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਬਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨੈ ਦੀਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਖਾਵੇ ਭੇਦ ਬਹੀਨਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆ। ਲੋਕੀ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਂਦੇ 10,000 5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਸਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੀਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਐਸੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਇਹ ਠਾਂ ਰਹਿਣ ਤੁਮ ਮਨ ਭਾਈ ਤੋ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇਹੋ ਪੁਜਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਵਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਰਹੇ ਨਾਨਕੀ ਢਿੱਗ ਸੁਖਦਾਨਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ। ਲਿਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰਗਾਈ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਲਿਆ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਧਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਵਤਾਰੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬੋਰੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਂ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਬਣਾਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰਸਤ ਛਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕਥਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਤੇ ਛੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਛੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਆਏ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਾ ਗਏ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾ ਗਏ? ਅਜੇ ਤਾਈ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ, ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਪਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਭਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਊਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਰਹੋਗੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਤਾਈਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਿਆਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹਿ ਪਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ 1768 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਕੌਰ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਪੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਪੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 1768 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਗੂ ਬੂਹਾ ਨਗਰ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤੋਗੁਣੀ ਸਨ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਨੇਮੀ ਸਨ, ਧਿਆਨੀ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਜਪੀ ਸਨ, ਤਪੀ ਸਨ, ਸਤੀ ਸਨ। ਐਸੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਲਣ ਭੇਜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬਾਲੇ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਘਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਬਾਹਰ, ਖੁੱਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕੋਠੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵਾਸ਼ ਬੇਸ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 45,000 ਦਾ। ਉਹ ਖਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਆਇਆ 85,000 ਤੇ ਧੋਣੇ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਪਾਈਏ ਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਫੜਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਐ ਜਿਉਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਂਢ ਪੂੰਝਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ 85 ਲੱਖ ਲਾਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਬ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਉੱਥੇ 85,000 ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਠੀ ਬਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੀਸਾ ਸੂਸਾ ਲੱਗਾ, ਟਾਇਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਗਾੜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕੰਮਿਆ 25 ਲੱਖ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਛੱਤ ਕੱਚੀ ਆ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ 3 ਲੱਖ 'ਚ ਉਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਨਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜਾਈਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਤ ਲਾਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਮੈਕ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਬੂਹਾ ਵੇਚਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਛੱਤ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਥੱਪੜ ਖਾ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਛਾਤੀ ਲਾਈ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਊਨੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨਰੰਗਾਬਾਦ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ, ਪਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੋ ਰਾਜ ਆਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਨੇ ਬੰਨੋ, ਦਾੜੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣੂ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ,
ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਧੂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਰਾਜ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ। ਦਾੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਲ ਉਂਝ ਭਾਰੇ, ਪਰਨਾ ਬੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਜਰਨੈਲ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 7 ਮਈ 1844 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਐ। ਪਤਾ ਸੀ ਡੋਗਰਾ ਨੀਤੀ ਖੇਡ ਗਿਆ, ਰੋਇਆ ਰੁੱਖ ਕੁਹਾੜੇ 'ਚ ਵੇਖ ਦਸਤਾ, ਟੱਕ ਜੜਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲ ਰੋਪੀ ਮਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੂਈ, ਛੇਕ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ, ਲਾਂਬੂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਗਈ ਗੈਰਤ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਓ, ਦਾਲਾਂ ਬਣਾਓ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਭੁਜੰਗੀ, ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਕਰੇ, ਗੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। 18 ਗੋਲੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਅਮਰ ਬਾਟਾ ਛਕ ਗਏ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਰੀ ਪਰਖੀਏ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਪਵੇ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਗਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਇਹੋ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਤੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਰੋਣ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 25-30, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਆਪ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਟਾਈਮ ਆ ਕੋਈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵਾ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਰੂਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ, ਰੂਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ, ਰੂਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ, ਰੂਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ। ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ,
ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਐਸੀ ਰੂਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਰੋਗ ਤਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਾਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 5-7 ਦਿਨ ਕੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ 10 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਜੋ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਓ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਮੁੜਨਗੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਮੁੜਨ। 2 ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਬੀਬੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੜਕ ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਟਰਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਮਾਰੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਗੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਮੁੜਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਓਗੇ। ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਭੱਜਦੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 50 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਸਮਝੀ ਗਈ 50 ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਨਕਮੀਏ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਤੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਬਾਧੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 20-20 ਦਿਨ ਰੁਲੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ